Hi everyone, I'm M. Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. Today I'm going to explain about ultrasonic and magnetic level measuring instruments. These are the two different instruments to measure the level of different areas. In previous classes, we have discussed about the so many different types of measuring devices of level measurements. In this class, we will see about what is ultrasonic level measurement instrument and a magnetic level indicator instrument. It is used to measure the level. Then in this class, we are going to see about these in detail working and procedure and construction and the different advantages, disadvantages, and applications of these ultrasonic and magnetic level indicators. First of all, we will see about what is ultrasonic level indicators. It is also known as ultrasonic level gauges. It is used to measure the level measurement different areas. What is ultrasonics? First of all, what are ultrasonics? Ultrasonic is a term used in acoustics to denote the frequencies which are beyond the range of human hearing. Then the ultrasonic waves are sound waves of frequencies above about 20,000 cycles per second. What he told is ultrasonic is a term used in acoustics to denote the frequencies. అల్ట్రాసోనిక్ అనేది అకౌస్టిక్స్ అనే టర్మ్ నుంచి వచ్చింది. సో ఇవి ఈ అల్ట్రాసోనిక్ ప్రాసెస్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. విచ్ ఆర్ బియాండ్ ది రేంజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హీరింగ్. సో హ్యూమన్ కి వినే విధంగా ఈ అల్ట్రాసోనిక్ అకౌస్టిక్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. Ultrasonic waves are sound waves of frequencies above 20,000 cycles per second. అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేవి సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి చెప్తున్నాడు. సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అబౌట్ 20,000 సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. సెకండ్కి 20,000 సైకిల్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని డెవలప్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? These are ultrasonics. And what are the different type of level detectors in ultrasonic? In this ultrasonic type of level detectors, there are different level detectors to measure the level in different areas. In radiation, at different frequencies can be used for level measurement, which include ఈ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ లో మనం డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ లెవెల్ మెజర్మెంట్స్ అనే వాటిని డివైడ్ చేశాడని చెప్తున్నాడు. It includes ultrasonic. One is ultrasonic and another one is radar, that is also known as microwave, and third one is laser, it is infrared light, and fourth one is neutron and gamma radiations. These are the ultrasonic type of level detectors, and these are used where other electrical methods would not survive. These are used where other electrical methods లో కూడా వీటిని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. Next one, it is the diagram of the ultrasonic type of level detectors. సో అల్ట్రాసోనిక్ టైప్ ఆఫ్ లెవెల్ డిటెక్టర్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. సో మనం ఒక ట్యాంక్ అనేది తీసుకున్నాము. ఈ ట్యాంక్ లోపల సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అనేది తీసుకున్నాము. ఇట్ ఈస్ ద ట్యాంక్ టు బి టేకింగ్. ఇట్ ఈస్ ద ట్యాంక్. సో ఈ ట్యాంక్ లో మనం లిక్విడ్ అనేది తీసుకున్నాం. ఈ ట్యాంక్ లో లిక్విడ్ అనేది తీసుకున్నాం. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ వచ్చేసరికి మనం there are electrically processing
సర్క్యూటరీ, ఎలక్ట్రికల్లీ ప్రాసెసింగ్ సర్క్యూటరీ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాము. దట్ ఎలక్ట్రికల్లీ ప్రాసెసింగ్ సర్క్యూటరీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది పవర్ సప్లై. పవర్ సప్లై అనేది కూడా కనెక్ట్ చేసాము. ఈ పవర్ సప్లై అనేది త్రూ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్, ట్రాన్స్మిటర్ అలానే రిసీవర్ అనేవి ఈ ఎలక్ట్రికల్లీ పవర్ సప్లైయింగ్ యూనిట్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచాము అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది అబౌవ్ ది లిక్విడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్. సో లిక్విడ్ లెవెల్ అబౌవ్ ది ట్యాంక్ పైన ఈ ట్రాన్స్మిటర్ అలానే రిసీవర్ అనేవి రెండు ప్లేస్ చేసామని చూపిస్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ డిటెక్టెడ్, దీస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్స్ ఆర్ డిటెక్టెడ్ త్రూ receiver, and it shows the level indicator by using a level indicator instrument. So level indicator instruments are used to measure the level of that tank. So అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లెవెల్ అనేది ఉంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ లెవెల్ ఇండికేటర్ అనేది అక్కడ యూజ్ చేశాడు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి it is the overall construction of the ultrasonic type of level indicators. You can see what is the working principle of the ultrasonic type of level indicators. Ultrasonic level instruments operate on the basic principle of using sound waves to determine liquid or solid as slurries level. In addition to standard level or volume measurement, they can monitor open channel flow, determine the actual volumetric through put in lift station, measure differential level and control the pumps. It is the working principle of the ultrasonic level measuring instrument. Okay, so in that ultrasonic level instrument operate on the basic principle of using sound waves to determine liquid or solids slurries level. ఈ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది యూస్ చేసి మనం లిక్విడ్ లెవెల్ అయినా మెజర్ చేయొచ్చు, లేదంటే సాలిడ్ లెవెల్స్ అయినా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఎడిషన్ టు స్టాండర్డ్ లెవెల్ ఆర్ వాల్యూమ్ మెజర్మెంట్ దే కెన్ మానిటర్ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో. అది ఏదైనా ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో అంటే సపోజ్ ఒక ట్యాంక్ కానీ లేదంటే ఒక రిజర్వాయర్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే అది ఓపెన్ ఛానల్ గా ఉన్నా సరే, సో దాని లోపల ఉన్న వాల్యూమ్ ని మెజర్ చేయొచ్చు. అలానే దే కెన్ మానిటర్ అండ్ they can measure the level of that open channel system. సో ఆ ఓపెన్ ఛానల్ సిస్టమ్, ఆ ఓపెన్ ట్యాంక్ కావచ్చు, రిజర్వాయర్ కావచ్చు, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఛానల్, సో అక్కడ దాని లెవెల్ అనేది మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ డిటర్మైన్ ది యాక్చువల్ వాల్యూమెట్రిక్ త్రూ పుట్ ఇన్ లిఫ్ట్ స్టేషన్స్, మెజర్ డిఫరెన్షియల్ లెవెల్ అండ్ కంట్రోల్ ది పంప్స్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ లెవెల్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో దీనిని త్రూ పంప్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. Ultrasonic level transmitters consists of two elements. It is mainly a high efficiency transducer and an associated electronic transceiver. So these are the two level transmitters in the ultrasonic level measurement. One is high efficiency transducer and another one is associated electronic transceiver. And you can see if together they operate to determine the time for a transmitted ultrasonic pulse and its reflected echo to make a complete return trip between the non-contacting transducer and the sensed material level. సో మనం తీసుకున్న ఈ ట్రాన్స్మిటర్ అలానే రిసీవర్ అనేది అది లిక్విడ్ లెవెల్ కి కాంటాక్ట్ అనేది అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ కాంటాక్టింగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది చెప్తున్నాడు. ఇది ఒక మనకి సెన్సార్ లాగా యాక్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి వేవ్స్ అనేవి పాస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ లెవెల్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ లిక్విడ్ లెవెల్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉంటుందో, లిక్విడ్ లెవెల్ కానీ సాలిడ్ లెవెల్ కానీ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి వేవ్స్ అనేవి టచ్ అయ్యి దెన్ రిసీవర్స్ ద్వారా మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకొని, సో అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లెవెల్ వరకు లిక్విడ్ అనేది ఉంది అన్నది లెవెల్ ఇండికేటర్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. As shown in figure, a top of tank mounted on a transducer direct waves downwards in burst onto the surface of the material whose level is to be measured. A top of the tank mounted on a transducer. So ఈ transducer అనేది రిసీవర్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ అనేది టాప్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ పైన ఫిక్స్ చేసి ఉంచామని చెప్తున్నాడు. ఏ పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్ ఇన్సైడ్ ది ట్రాన్స్డ్యూసర్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ పల్సెస్ ఇంటూ sound energy that travels in the form of a wave at the established frequency and a constant speed in a given medium. A piezoelectric crystal. సో ఇక్కడ ఒక పీజో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అయ్యే విధంగా
ఆ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ పల్సెస్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం తీసుకున్నామని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సౌండ్ ఎనర్జీ దట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వేవ్ అట్ ఇట్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ and at a constant speed in a given column. And echoes of these waves return to the transducer, which performs calculations to convert the distance of wave travel into a measure of level in the tank. So it is the working principle of the ultrasonic level measurement. And what is the construction of this ultrasonic level measurement? An ultrasonic transmitter receiver is mounted on the top of the tank for measurement of level of either solids or liquids. సో ఈ అల్ట్రాసోనిక్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ యూస్ చేసి ఆ టాప్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ పైన ఫిక్స్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. దీని ద్వారా లెవెల్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో అది లిక్విడ్ లెవెల్ అయినా కావచ్చు, లేదంటే సాలిడ్ లెవెల్ మెజర్మెంట్ అయినా కావచ్చు, దీని ద్వారా మనం మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అప్రోప్రియేట్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూటరీ టు ద display device. The output from the transmitter receiver is connected to the appropriate electronic circuitry. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. యూ కెన్ సీ ది డయాగ్రామ్. This transmitter and receiver. It is the transmitter and receiver. This transmitter and receiver through electronic processing circuitry. Electronic processing circuitry. I will connect this electronic processing circuitry. It is a power supply. This power supply is connected through this transmitter and receiver. The output from the transmitter receiver is connected to appropriate electronic circuitry to the display of the device. So adi output anedi transmitter receiver anedi connected to the appropriate electronic circuit, and it is connected to the level measurement instrument. And next one, what is the working of this ultrasonic level measurement? The acoustic waves sent by the source. The acoustic waves are sent by the source, that is transmitter. So in this transmitter is used to transfer the waves at the liquid level of that tank or reservoir, and that sound waves are coming back and it should be receiving through the receiver. So the receiver, the main advantage of this receiver to receive the signals from the liquid level. సో రిసీవర్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి వేవ్స్ అనేవి పాస్ అవుతున్నప్పుడు అవి లిక్విడ్ లెవెల్ కి ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్ గా రివర్స్ వేవ్స్ అనేవి, రివర్స్ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి రిసీవర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి మనకి లెవెల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా అక్కడ ఎంత లెవెల్ ఉందన్నది మెజర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ అట్ ది ఇంటర్ఫేస్ అండ్ రిసీవ్డ్ బై ది రిసీవింగ్ క్రిస్టల్ ఆర్. సో అదే చెప్తున్నాడు, రిఫ్లెక్టెడ్ అట్ ది interface and received by the receiving crystal R. As the level of the liquid changes, the time taken by the beam changes. So liquid level అనేది ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయినప్పుడు దాని టైం కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అలానే బై ది బీమ్ చేంజెస్. సో లిక్విడ్ లెవెల్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దిస్ టైమ్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ది బీమ్. సో ద టైమ్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ టు ట్రావెల్ ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ది బీమ్ అనేది కూడా చెప్తున్నాడు. And the time t between transmitting and receiving a pressure pulse is proportional to the distance between the ultrasonic set surface of the contents of the tank, and the time t is a measure of the level liquid in the tank. So transmitting receiving అంటే ఈ టైం అనేది లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది చాలా దగ్గరగా ఉంది అనుకోండి. సో తక్కువ టైంలో ఎమ్మటనే లెవెల్ మెజర్మెంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. లేదు, లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది చాలా డెప్త్ గా ఉంది, సో అక్కడ లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది మెజర్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. అక్కడ టైం అనేది కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో అలా టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ రిసీవింగ్ సిగ్నల్స్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో టైం అనేది కొంచెం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఆ డిస్టెన్స్ అనేది మెజర్ చేయడానికి, ఆ లెవెల్ అనేది మెజర్ చేయడానికి అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ టీ ఈస్ మెజర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ లెవెల్ ఇన్ ది tank. So that's why the time is also important in the ultrasonic level measurement.
I will show one video of this ultrasonic level measurement. You can see this video, any type of liquids. Suppose he is taking water or juices or oils or petroleum or chemical solutions or solids, any type of liquids, any type of liquids or solids can we take on the tank. So we will measure the level of that ultrasonic లెవెల్ ఇండికేటర్. సో మనం ఆ ట్యాంక్ లో మనం వాటర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే జ్యూసెస్ కావచ్చు, లేదంటే కెమికల్ సొల్యూషన్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటూ ఉంటే, లేదు సాలిడ్స్ అనేవి తీసుకున్న ఆ లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది ఈ అల్ట్రాసోనిక్ ట్రాన్స్మిటర్ డివైస్ ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఫిల్ దట్ లిక్విడ్ ఆర్ సాలిడ్ ఆన్ టు ద ట్యాంక్. సో ఆ ట్యాంక్ లోపల మనం ఆ లిక్విడ్ కానీ, లేదంటే కెమికల్ సొల్యూషన్ కానీ, ఆయిల్స్ కానీ, ఏ టైప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో ఆ సొల్యూషన్ ని మనం ట్యాంక్ లోపల ఫిక్స్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్. సో ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ అనేది, రిసీవర్ అనేది ఒక సెన్సార్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. సో అది మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ అక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవ్స్ అనేవి ఆ లిక్విడ్ లెవెల్ మీదకి వేవ్స్ అనేవి పాస్ చేసినప్పుడు తిరిగి రిటర్న్ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి రిసీవర్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఈస్ పాసింగ్ త్రూ వేవ్స్. సో ఎప్పుడైతే లెవెల్ కి టచ్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే ఆ లెవెల్ కి టచ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా దట్ వేవ్స్ ఆర్ రిటర్న్ బ్యాక్. సో ఆ వేవ్స్ అనేవి రిటర్న్ బ్యాక్ కి వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. అది రిసీవర్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకొని ఎక్కడ వరకు లిక్విడ్ లెవెల్ ఆర్ సాలిడ్ లెవెల్ ఉంది అన్నది ఆ లెవెల్ మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఈజీగా మెజర్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో అలా ఒక ట్యాంక్ లో లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది తీసుకున్నాము. అక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ అనేది ప్లేస్ చేశాను. సో అక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లిక్విడ్ లెవెల్ కి ఎప్పుడైతే ఆ వేవ్స్ అనేవి టచ్ అవుతాయో సో ఇట్ విల్ కమ్ ఎట్ రిటర్న్ దట్ వేవ్స్. ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అయిన వేవ్స్ అనేవి మళ్ళీ లిక్విడ్ లెవెల్ కి టచ్ అయ్యి రిసీవర్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లెవెల్ ఉందన్నది లెవెల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, సో అక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా వేవ్స్ అనేవి పాస్ చేస్తూ ఉన్నాడు లిక్విడ్ లెవెల్ మీదకి. నెక్స్ట్ అలానే సో ఎప్పుడైతే లిక్విడ్ లెవెల్ టచ్ అయినాయో ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్. సో ఆ వేవ్స్ అనేవి, సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి రిటర్న్ బ్యాక్ అయ్యి రిసీవర్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకొని ఆ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా లెవెల్ ని మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ మెజర్మెంట్. సో అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ ద్వారా మనం లిక్విడ్ లెవెల్ కానీ, సాలిడ్ లెవెల్ ని కానీ ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఆ లెవెల్ మెజర్మెంట్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ. సో ఆ వేవ్స్ అనేవి పాస్ అయ్యి టచ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్. సో మళ్ళీ రిటర్న్ కి వచ్చేసి రిసీవ్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ ఎంత లెవెల్ మెజర్మెంట్ ఉంది అన్నది సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ indicators. So ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ అమ్మా. So it is the video of the so it is the working and construction of the ultrasonic level indicators. And what are the advantages of these ultrasonic level indicators? No physical contact with the process materials. సో ప్రాసెస్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ లిక్విడ్ కానీ, సాలిడ్ కానీ, కెమికల్ కానీ,
సో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటింగ్ ప్రాసెస్. ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ పార్ట్స్ ఆల్సో the level should be calculated by using this ultrasonic level measurement. ఈ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ ద్వారా మూవింగ్ పార్ట్స్ అనేవి కూడా ఏమైనా ఉంటే ఆ లెవెల్ అనేది మనం మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ద రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ది రీడింగ్ ఈస్ unaffected by changes in the composition, density, moisture content, electrical conductivity or dielectric constant of the process of fluid. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో అలానే అన్అఫెక్టెడ్ చేంజెస్ ఇన్ ది కంపోజిషన్లో కానీ డెన్సిటీ చేంజ్ అయినా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏదైనా ఉన్నా లేదంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆ డైఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నా సో ప్రాసెస్ ఫ్లూయిడ్ అనేది సమ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నా మనం లెవెల్ మెజర్మెంట్ అనేది ఈ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్. అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్ ఈజ్ జస్ట్ as good as the echo it receives. The echo can be weak due to dispersion and the absorption. The energy content of the echo will be further reduced if the bin is tall, if the vapor space is dusty, or if it contains foam or other sound absorbing materials such as water vapors or mists. అంటే ఇటు మనం తీసుకున్న లిక్విడ్ కానీ ఏదైతే ఉందో సో వాటర్ వేపర్ అనేది కన్వర్ట్ అయినప్పుడు సో కొంచెం లెవెల్ మెజర్మెంట్ అనేది మెజర్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టము అని చెప్తున్నాడు. అలానే ద రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ సర్ఫేస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ది అవుట్పుట్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ రిఫ్లెక్షన్స్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్లో ఎర్రర్స్ అనేవి ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ indicators and what are the applications it is. Wetted and non-contacting switch and transmitter applications for liquid level or interface and solid level measurements. సో వెట్టెడ్ కానీ లేదంటే నాన్ కాంటాక్టింగ్ స్విచ్చెస్ ఏమైనా ఉంటే లేదంటే ట్రాన్స్మిటర్ అప్లికేషన్స్లో కానీ లేదంటే లిక్విడ్ లెవెల్ని మెజర్ చేయాలన్నా ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ సాలిడ్ లెవెల్ మెజర్ చేయాలి అన్న ఈ అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. యూజ్డ్ యాజ్ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో ఇండికేటర్స్. ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో అంటే లిక్విడ్ కానీ లేదంటే కెమికల్ సొల్యూషన్ కానీ అవి ఓపెన్ ఛానల్లో కనుక ఫ్లో అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క లెవెల్ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది అల్ట్రాసోనిక్ లెవెల్ indicators. And we can see another level measuring instrument. It is level switches or magnetic level indicators. These level switches are used to regulate the level of liquids in tanks at a desired point. The level switches are of various types: float level switches, displacer type of level switches, conductivity and field effect level switches, microwave level switches. These are the different types of level switches are used in the measurement of level. And what is the principal operation of the level switches? So ఈ level switches principle and operation ఒకసారి చూద్దాం. It is in a flow type level sensors, the buoyancy force holds the float on the surface of the liquid. The float carries a member having a magnetic coupling with a transduction element. సో ఇక్కడ మనం ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ అనేది తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నాడు. We are using a magnetic coupling with a transducer element, that is coil or magnetic reed or Hall effect switch. This is the type of different types of level switches are used in the level measurement. సో ఈ లెవెల్ మెజర్మెంట్ లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్స్ కావచ్చు లేదంటే కాయిల్స్ ని కావచ్చు హాల్ ఎఫెక్ట్ స్విచెస్ ని కావచ్చు వీటిని యూజ్ చేసి అక్కడ లెవెల్ మెజర్మెంట్ అనేది కనుక్కుంటామని చెప్తున్నాడు. ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ వాల్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్. సో ఈ ఎలిమెంట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ కి అవుట్ సైడ్ లో కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. It can be actuated by the proximity of the float. So it is actuated at the proximity of the float. So ఇలా ఫ్లోటింగ్ ఏదైనా ఉన్నా సో లెవెల్ ని ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు.
What is the principle of operation of these level switches? In some designs, the float mechanically links the switching mechanism through the ceiling in the wall. ఈ లెవెల్ స్విచెస్ అనేవి మ్యాగ్నెటిక్ స్విచెస్ కావచ్చు, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ అనేది కావచ్చు. దీనిని త్రూ ఆ వాల్స్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. అవుటర్ సైడ్ వాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ ట్యాంక్ వాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము. త్రూ బెల్లోస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బెల్లోస్ తో కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. సారీ, అవుటర్ వాల్స్ కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతామని చెప్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెల్లోస్ అని చెప్తున్నాడు. ద స్విచ్చింగ్ సిస్టమ్ కెన్ రెస్పాండ్ టు ది రీస్ట్రైనింగ్ ఫోర్స్ అండ్ ద ఫోర్స్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఏ స్ప్రింగ్ ఎలిమెంట్. సో ఒక స్విచ్చింగ్ సిస్టమ్ లో రీస్ట్రైనింగ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఫోర్స్ అనేది స్ప్రింగ్ ఎలిమెంట్ ద్వారా డెవలప్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ద స్ప్రింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది ఫ్లోట్ ఆర్ బై అన్ యాక్చుయేటర్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ సర్వో సిస్టమ్. సో ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఎలిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఫ్లోటింగ్ యాక్చుయేటర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము. దట్ ఈస్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ సర్వో సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాడు. What are floating materials and design? Standard floats are normally spherical or cylindrical for top mounted designs, spherical or oblong for side mounted designs. So these are the two different types of float materials. So అక్కడ ఫ్లోటింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అనేది ఉంటుందో అది ఎలా ఫ్లోట్ అవుతుంది, అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటామన్నది చెప్తున్నాడు. స్పెరికల్ ఆర్ సిలిండ్రికల్ టైప్ ఆఫ్ టాప్ మౌంటెడ్ డిజైన్స్, స్పెరికల్ షేప్ లో కానీ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉన్నవి కానీ తీసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. అలానే స్పెరికల్ ఆర్ అబ్లాంగ్ ఫర్ సైడ్ మౌంటెడ్ డిజైన్స్, సైడ్ అంటే టాప్ లో కాకుండా సైడ్ మౌంటింగ్ అనే ఉంటే, సైడ్ క్లోజింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటే వాటికి లెవెల్ మెజర్ చేయడానికి ఈ లెవెల్ స్విచెస్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తాము. అలానే స్పెరికల్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 3 to 7 inches, దట్ ఈస్ 76 to 178 mm in diameter. స్పెరికల్ ఫ్లోట్స్ అనేవి 3 నుంచి 7 inches వరకు మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ద స్మాల్ డయామీటర్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ హయ్యర్ డెన్సిటీ మెటీరియల్స్. ఇలా స్మాల్ డయామీటర్ ఫ్లోటింగ్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి హై డెన్సిటీ అనేది వస్తుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. వేర్ యాజ్ ద లాంగర్ ఫ్లోట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్ డిటెక్షన్. లాంగర్ ఫ్లోట్స్ వల్ల లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్ డిటెక్షన్ అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే లాంగ్ ఫ్లోటింగ్ అనేది కనుక తీసుకుంటే సో దాంట్లో లిక్విడ్ ఇంటర్ఫేస్ డిటెక్షన్ అనేది వస్తుందని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దీస్ లెవెల్ స్విచెస్? ఇట్ ఈస్ బ్రాస్, కాపర్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, మోనెల్, polypropylene, other plastics. These are the different types of materials are used in the ఫ్లోటింగ్ మెటీరియల్స్. సో ఆ ఫ్లోటింగ్ మెటీరియల్స్, ఆ ఫ్లోట్ అనేది మూవ్ అవ్వాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తో చేసిన ఫ్లోటింగ్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఈ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన వాటిని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. You can see what is the magnetic float operated switch. It is the magnetic float operating switch. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లోట్ ఆపరేటింగ్ స్విచ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాడు మనకి. సో లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది ఉంది, దట్ లిక్విడ్ లెవెల్. సో అక్కడ లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది యూ కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లోటింగ్. దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్లోట్, అలానే అట్రాక్షన్ స్లీవ్, sealing tube. That sealing tube we are connected magnet, bias spring, pivot, and we have switching element. Okay na. So level differential అనేది చూడండి, level differential. So falling level, rising level. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లోట్ ఆపరేటెడ్ స్విచ్ ఏదైతే ఉందో దీనిని మనం లిక్విడ్ లో గనక ప్లేస్ చేసినట్లయితే సో ఫ్లోట్ అనేది ఓన్లీ ఆ లెవెల్ ఎక్కడ వరకు అయితే ఉందో అక్కడ వరకు మాత్రమే ప్లేస్ అవుతుంది. సో దాని ద్వారా అక్కడ ఎంత లెవెల్ ఉన్నది అన్నది మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ బయాస్ స్ప్రింగ్. అక్కడ బయాస్ స్ప్రింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో దాని ద్వారా మనం లెవెల్ అనేది ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే దెర్ ఇస్ ఏ పివట్. దట్ పివట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్. సో ఆ పివట్ అనేది ఒక స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్ స్విచెస్ అనేవి యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో
ఈ టైప్ ఆఫ్ లెవెల్ స్విచెస్ అనేవి కూడా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ తో తయారు చేసిన వాటిని కూడా యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లోట్ ఆపరేటెడ్ సిస్టమ్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. దెర్ ఈస్ ఏ ఫాలింగ్ లెవెల్. సో లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ది లిక్విడ్ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ ది లిక్విడ్ లెవెల్. సో అక్కడ ఉంది లిక్విడ్ లెవెల్ అనమాట. సో ఇది లిక్విడ్ లెవెల్. సో ఈ లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది ఎక్కడ వరకు అయితే ఉందో, సో మనం ఫ్లోట్ ని ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఫ్లోట్ అనేది ఓన్లీ ఆ లెవెల్ మీద మాత్రమే పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఎంత లెవెల్ ఉంది అన్నది, సో ఆ బయాస్ స్ప్రింగ్ ద్వారా కంప్రెషన్ అనేది జరిగి మనకి అక్కడ ఆ లెవెల్ ఇండికేటింగ్ డివైస్ లో మనకి అక్కడ ఎంత లెవెల్ ఉంది అన్నది ఈజీగా చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఆటోమేటిక్ గా రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది త్రూ ఫ్లోట్ అనేది. ఇక్కడ అట్రాక్షన్ స్లీవ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ స్లీవ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాం. ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లోట్ అనేది ఇలా అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫ్లోట్ అనేది, ఈ ఫ్లోట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అలానే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అయినప్పుడు దీని మీద మనకు ఒక క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ స్కేల్ ద్వారా మనం ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో త్రూ మ్యాగ్నెటిక్ బయాస్ స్ప్రింగ్ అనేవి కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దాని ద్వారా మనం ఆ ఫ్లోట్ లెవెల్ అనేది ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద కన్స్ట్రక్షనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దీస్ magnetic indicators consist of a magnetic piston or sleeve carried by a float. ఫ్లోట్ కి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పిస్టన్ లేదా ఆర్ స్లీవ్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతామని చెప్తున్నాడు. ద పిస్టన్ మూవ్స్ ఇన్ ఎ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎన్క్లోజర్ టు విచ్ ఎ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ అటాచ్డ్. సో పిస్టన్ అనేది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎన్క్లోజర్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో టు విత్స్టాండ్ దట్ ఏ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అటాచ్డ్. సో దానికి కోసం ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అనేది అటాచ్ చేసామని చెప్తున్నాడు. ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది క్రాంక్ లివర్ విచ్ ఈజ్ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ విచ్ క్యారీస్ ఏ మెర్క్యూర్ స్విచ్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఒక క్రాంక్ లివర్ కి కనెక్ట్ చేసాం. దట్ క్రాంక్ లివర్ హ్యాస్ ఏ స్ప్రింగ్ లోడెడ్, దానికి ఒక స్ప్రింగ్ లోడింగ్ స్ప్రింగ్ అనే ఒక లోడింగ్ స్ప్రింగ్ కూడా అటాచ్ చేసి ఉంచాం. ఇట్ క్యారీస్ ఏ మెర్క్యూరీ స్విచ్ అనేది కూడా చెప్తున్నాడు. సో దానికి ఒక మెర్క్యూరీ స్విచ్ కూడా కనెక్ట్ చేసి ఉంచాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? దట్ మెర్క్యూరీ స్విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ ఏ పంప్ మోటార్ ఫర్ రీఫిల్లింగ్ ది ట్యాంక్. ఈ మెర్క్యూరీ స్విచ్ అనేది ఫ్లోట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, అంటే టు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ హీ టోల్డ్ ఈజ్ ఫ్లోట్ అనేది ఉంది, దానికి ఒక స్లీవ్ కనెక్ట్ చేశాడు. ఆ స్లీవ్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్ట్ చేశాడు. త్రూ మ్యాగ్నెట్ కి ఒక బయాస్ స్ప్రింగ్ అనేది కనెక్ట్ చేశాడు. సో అక్కడ నుంచి మ్యాగ్నెట్ అనేది ఒక పివటింగ్ ద్వారా ఆ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేశాడు. ఆ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి టు స్టార్ట్ ఆర్ స్టార్ట్ చేయడానికి కానీ లేదంటే స్టాప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. That is the constructional details of the magnetic switching element. And next, when the working process of these magnetic level indicators. When the level of the liquid is high enough, the magnetic piston or sleeve moves into the field of a permanent magnet. సో లెవెల్ ఇండికేషన్ అనేది ఎక్కడ వరకు ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఫ్లోట్ ని మనం ఆన్ చేసినప్పుడు, అంటే ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ వరకు అయితే లిక్విడ్ లెవెల్ ఉందో అక్కడ వరకు ఫ్లోట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్రాక్ట్ టువార్డ్స్ ద స్లీవ్ అండ్ ఇట్ రెస్ట్స్ అగైన్స్ట్ ది ఎంక్లోజర్ ట్యూబ్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ అనేది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది, అంటే ముందుకి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లోకి కింద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లోకి మూవ్ అయిన ఫ్లోట్ ని మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ చేసుకోవడానికి మ్యాగ్నెట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ విల్ హెల్ప్ విత్ దిస్ స్లీవ్ అండ్ ఇట్ రెస్ట్స్ ది అగైన్స్ట్ ది ఎన్క్లోజర్ ట్యూబ్. సో మళ్ళీ రెస్ట్ పొజిషన్ లోకి వస్తుందని చెప్తున్నాడు. వెన్ ద లెవెల్ ఫాల్స్ ద స్లీవ్ మూవ్స్ డౌన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ సర్టైన్ స్టేజ్ గోస్ అవుట్ సైడ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్. సో లెవెల్ ఫాల్ అనేది అయినప్పుడు, అంటే లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది బాగా డౌన్ కి వెళ్ళినప్పుడు, సో ద స్లీవ్ మూవ్స్ డౌన్. సో స్లీవ్ అనేది కూడా కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో స్లీవ్ అనేది కిందకు మూవ్ అవటం వల్ల దానికి అటాచ్ చేసిన ఫ్లోట్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ప్రొసీజర్. ఐ విల్ షో వన్ వీడియో ఆఫ్ దిస్ magnetic level indicators. It is the magnetic level indicator. So ఇది magnetic level indicator అమ్మా.
సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్ లో మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లోట్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు స్కేల్ ద్వారా చూడొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ ఫుల్లీ మెకానికల్ అండ్ వర్క్స్ త్రూ ఏ ఫ్లోట్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది float placed inside a chamber and a number of indicating filters placed in a vertical in the direction of the flow. Okay. సో ఇలా లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజింగ్ అనేది అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా లెవెల్ అనే దాన్ని ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నెటిక్ లెవెల్ మెజర్మెంట్. And what are the advantages of this magnetic level indicator? It is continuous level indication is possible. Continuous level indication అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. And it is low cost and reliable. తక్కువ కాస్ట్ కే ఇది వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే what are the disadvantages is in some applications the size of the float is too large. కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో ఈ ఫ్లోట్ యొక్క సైజ్ అనేది కొంచెం పెద్దదిగా యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్తున్నాడు. కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ డర్టీ లిక్విడ్స్ యాజ్ ది మూవింగ్ పార్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది ప్రాసెస్. డర్టీ లిక్విడ్స్ లో కానీ మూవింగ్ పార్ట్స్ లో కానీ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి వర్క్ అవ్వవు అని చెప్తున్నాడు. ఫెర్రస్ మెటల్ పార్టికల్స్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ కెన్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ ప్రాపర్ స్విచ్ ఆపరేషన్. సో ఫెర్రస్ మెటల్ పార్టికల్స్ అనేవి కనుక తీసుకుంటే అంటే ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ తో చేసిన ఆపరేటర్స్ కనుక తీసుకుంటే అవి పర్టికులర్ స్విచ్చెస్ అనేవి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ప్రాపర్ స్విచ్ ఆపరేషన్ అనేది యూస్ చేయాలని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ లెవెల్ indicators. So thank you guys. In further topics we will discuss in further classes. Thank you.